I will also request some of our team members, Premlata, Kavya, Prasanna, please come join us in lighting the lamp. हस्तसंदृत पुस्तकाक्षपटि सुधा घटमुद्रिके कस्तवास्तिः वर्णरे शारदे करुणानिधे. Thank you, Megha. Combine the perfection of Shruti, voice control, and rich imagination with an emotive depth that touches audiences worldwide. Their mastery of ragam, tanam, pallavi, and soul-stirring abhangs have brought new to the traditional classical space. Beginning as accomplished violinists under Guru Sri T.S. Krishnaswamy, they later trained vocally with Sri P.S. Narayan Swamy, building on the early. This strong foundation has enabled them to for your support to the viewers. I would now request Meera to please felicitate Srimati Ranjani and Srimati Gayatri on behalf of everyone present. And the warmth of people who care. On behalf of WAIC, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for being here. Your presence tonight is not only a celebration of music, but also an act of solidarity for thousands of children who are waiting silently for something most of us take for granted, a family. I especially want to thank Srimati Ranjani and Srimati Gayatri. Their generosity in lending their voices to this cause is beyond words. Their music is an offering. Their music is an offering of love, compassion, and hope. The national database called Carings. Only then can a child be matched with a waiting family. This process is not simple. It's time-consuming. It involves sitting, visiting every single childcare institution, digitizing data, following up with, and we have a passionate and dedicated team who do this every day, tirelessly. Allow me to share a story. I'll take a few minutes of your time. Two siblings, a brother and sister, were separated and placed in different shelters. For years, they grew up apart, not knowing if they would ever see each other again. When WIC intervened, we were able to bring their cases together, reunite them, and ensure that both of them were placed in the legal adoption pool. Today, they band together for a family to embrace them both. Another child, a boy with the authorities, got his documentation done and finally uploaded his data into the national database. Today, he is matched with a family that is preparing to welcome him home. These are not just stories. Have already reached their forever families. Numbers may seem small, but to each child, this is everything. But the reality is this work is hard.
It requires endless persistence with government systems, countless hours of travel, and enormous emotional energy. A team sits across childcare institutions, social workers, and hears the stories of children's abandonment and waiting. They walk into offices again and again to follow up the documentation, forms to be signed, and children are not forgotten. And all this requires resources. We are a small team with a big mission. And our struggle for funding, Kumar Bharati and Mr. Raj Rahuri. Thank you for standing with us and supporting us. Personally, my... లోడింగా వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్. నేను మీ యాంకర్ శరత్. ఇవాళ మనం హైటెక్ సిటీ శిల్పకళా వేదికలో జరుగుతున్న రాగార్పణం ఈవెంట్ దగ్గర ఉన్నాం. అండ్ అంతేకాకుండా ఈ ఈవెంట్లో అసలు ఏంటి ఈవెంట్ గురించి, అండ్ అంతేకాకుండా అసలు దీని గురించి ఇంకా మిగతా విషయాలు మనం కృష్ణప్రసాద్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం, సిటో హెల్త్ కేర్ నుంచి. సార్, ఏంటి ఇవాళ రాగార్పణం ఈవెంట్ గురించి ఒకసారి మా ఆడియన్స్కి చెప్తారు? రాగార్పణం అనే ఈవెంట్ని WAIC, వేర్ ఆర్ ఇండియాస్ చిల్డ్రన్ అనే ఒక NGO ఒకటి ఉంది, వాళ్ళు ఇనిషియేట్ చేశారు. వాళ్ళ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏమిటంటే పిల్లల్ని ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు లేరో, డెస్టిట్యూట్ చిల్డ్రన్ అంటాం కదా, అనాథ బాలురు తర్వాత బాలికలు, వాళ్ళకి ప్రాస్పెక్టివ్ పేరెంట్స్ని చూపించే అవకాశం ఉంటుంది. సో చాలా చోట్ల అడాప్షన్ జరుగుతాయి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు, అంటే అరే ఈ కుర్రాడు రోడ్డు మీద అయిపోయాడు, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చనిపోయారు, ఎవరైనా చూసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు ముందుకు వస్తారు కదా కొంతమంది దంపతులు, పిల్లలు లేనివారు కానీ ఇంకొక రీజన్ వల్ల కానీ, వాళ్ళని కలపడం అనేది మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది, బంధుమిత్రుల్లో జరుగుతుంది. కానీ వీళ్ళు ఏమిటంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఆర్గనైజేషను, వాళ్ళకు ఒక యాప్ ఉంది, దాని ద్వారా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు. కొన్ని ఇంక్లూజన్ క్రైటీరియా, ఎక్స్క్లూజన్ క్రైటీరియా పెట్టుకుని ఎవరికైతే అవసరమో, తల్లిదండ్రులు అవసరమో వాళ్ళని లిస్ట్ చేస్తారు. ఏ పేరెంట్స్కి అయితే అడాప్షన్ కావాలో వాళ్ళని కూడా లిస్ట్ చేసి వాళ్ళని కంబైన్గా చేసి వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే గవర్నమెంట్స్కి ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం ఏం చేసినా కూడా ఒక లా పద్ధతి ప్రకారమే చేయాలి. దానివల్ల మహారాష్ట్ర గవర్నమెంటు, తెలంగాణ గవర్నమెంటు, తర్వాత కర్ణాటక, ఈ ముగ్గురు గవర్నమెంట్స్తో కూడా ఈ WAIC అనే NGO అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు. చేయటమే కాకుండా ఈ పిల్లలకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇవ్వటం, కాబోయే తల్లిదండ్రుల గురించి ఇవ్వటం, వాళ్ళతో ఒక చిన్న జంక్షన్ లాగా చేసి కన్విన్స్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాజ్ పర్ లా, చట్టబద్ధంగా జరిగేటట్టు చేశారు. సో వాళ్ళ దగ్గర మంచి డేటాబేస్ ఉంది ఇప్పుడు. ఈ ఉద్దేశంతో ఏమిటంటే అది కూడా ప్రతి NGO లాగానే ఫండ్స్ కొరత ఉంటుంది కదా, ఏమంటే దానివల్ల ఇటువంటి కన్సర్ట్స్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో, ఒక మంచి ఉద్దేశంతో, సదుద్దేశంతో ఒక కర్ణాటిక్ క్లాసికల్ కన్సర్ట్ ఇవాళ హైదరాబాద్లో ప్లాన్ చేశారు. రంజనీ గాయత్రి అనే వాళ్ళ పేరు ప్రపంచ ద్విదితం, అందరికీ తెలుసు. అది రంజనీ గాయత్రి వాళ్ళని రాగా అంటారు. రాగా ఈజ్ సో క్లోజ్ టు ద రాగా వాట్ వీ హ్యావ్. సో ఈ WAIC అనే ఫౌండేషన్ అనేది ఫోకస్ ఇక్కడ. శాస్త్రీయ సంగీతం అనేది ఒకటి. కానీ ఇవాళ చూస్తే థియేటర్లో ఎంతమంది వచ్చారో, సంగీత ప్రేమికులు, తర్వాత గాయకులు, గాయని, విదుషీమణులు అందరూ వచ్చారు. సో బేసిక్గా ఏమిటంటే దీనికి కొన్ని ట్విన్ సిటీస్లో ఉన్న కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ వాళ్ళని కలిపి తీసుకొచ్చి ఒక సంఘంలాగా ఏర్పడి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి, ఇదంతా కూడా వాలంటరీ. మనం దే ఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్, వీఆర్ ఆల్సో నాట్ ఛార్జింగ్, సర్వీస్ అనమాట, పిల్లల కోసం, మన పిల్లల కోసం అలా. సో అట్లా కళాసాగరం అని ఒకటి, అలాగే సంప్రదాయ ఒకటి, సుజన రంజని, ఇట్లా 4-5 ఆర్గనైజేషన్స్. లేదండి, నా కంపెనీ పేరు సిటో హెల్త్ కేర్. మా దాంట్లో సంగీతం ద్వారా మనం స్వస్థత ఎలా చేకూర్చవచ్చు, మ్యూజిక్ యాజ్ అ థెరప్యూటిక్ థింగ్ ఫర్ ది పేషెంట్స్, అది చాలా వరకు ప్రూవ్ అయింది. నేనేం కొత్త విషయం చెప్పట్లేదు, కానీ నాది హెల్త్ కేర్ కంపెనీ. నేను ఐ బ్రింగ్ ఇన్ కొలాబరేషన్స్, బల్క్ డ్రగ్స్ ఫార్ములేషన్స్, క్లినికల్ ట్రయల్స్, అకాడమిక్ కొలాబరేషన్స్, ట్రైనింగ్స్, వీటన్నిటిలో ఉంటూ శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని, మన భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లే పద్ధతిలో ఒకటి. తర్వాత ఏంటంటే ఎవరైతే పేషెంట్స్గా ఉంటారో వాళ్ళకి రిలీఫ్ వచ్చేటట్టు. సో కొన్ని స్పెసిఫిక్ రాగాస్ ఉన్నాయి, నేను మీకు చెప్పగలను. ఒక్కొక్క రాగా వాటి వల్ల బెనిఫిట్ ఏమిటి అనేది చెప్పగలను. ఇలా చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. నేను చెప్పినట్టు నేను కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదు, కానీ మీరు ఒక ప్రీ ఆపరేటివ్ వార్డ్ కానీ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ వార్డులో కానీ ఒక సంగీతం, ఒక రాగం వినిపిస్తే వాళ్ళకు కొంత రిలీఫ్ వస్తుంది, పెయిన్ నుంచి కానీ దేని నుంచి కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను, రాగ భైరవి అని ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే ఇట్ ఇస్ లింక్ టు రిలీఫ్ ఫ్రమ్ కండిషన్స్ లైక్
క్యాన్సర్, ట్యూబర్కులోసిస్ అండ్ సైనస్ ఇష్యూస్, అంటే ముక్కుకి సంబంధించింది, ముక్కు దిబ్బడ అంటాం మన తెలుగులో, దానికి సంబంధించినవి రాగ భైరవి వాయిస్తే అది తగ్గుతాయని ప్రూవ్ అయింది. అలాగే రాగ్ తోడి అని ఒకటి ఉంది, దట్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అలివియేటింగ్ హెడేక్స్ అండ్ కోల్డ్స్. నార్మల్గా మనకి మాన్సూన్ సీజన్లో వచ్చేవి. అలాగే రాగ మల్హర్, ఇట్ హాస్ షోన్ ప్రామిస్ ఫర్ ఆస్తమా, చూసారా. సో అలాగే ఆనంద భైరవి అని ఒకటి ఉంది, ఇట్ ఈస్ బిలీవ్ టు హెల్ప్ విత్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్. నేను చెప్పాను సరే, ఒక హాస్పిటల్లో సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత క్యాన్సర్ వార్డు కానీ నాన్ క్యాన్సర్ వార్డు కానీ చాలా పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎన్ని యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చినా ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పెయిన్ కొంచెం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఇటువంటివి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్, దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్ యాజ్ ఎ థెరపీ, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. అలాగే రాగ అమృత వర్షిణి అని ఒకటి ఉంది, మీరు అది వాయిస్తే వర్షం వస్తుంది. అదే సినిమాలో చిరంజీవి గారు చూసారా, ఒక పాట పాడుతున్నప్పుడు గబుక్కున వర్షం కురుస్తుంది. దట్స్ ఆల్ ఇన్ ఏ రాగా విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎమనబుల్ ఫర్ రెయిన్, సిమిలర్లీ రిలీఫ్ అనమాట. సో చాలామంది అనుకోవచ్చు, రీసెంట్గా నేను ఒక ఆర్టికల్లో కూడా చదివాను ఏంటంటే, మామూలుగా పంటలు పండిస్తుంటారు కదా, హీ యూజ్డ్ మ్యూజిక్ ఫర్ దట్, అండ్ మ్యూజిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈల్డ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. యూఆర్ వెరీ రైట్, దెర్ ఈస్ అ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అన్నమాట. సో ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సంగీత కార్యక్రమం దేనికి పెట్టారంటే ఒక సదుద్దేశంతో, ఒక పిల్లలకి హెల్ప్ చేయటం కోసం, ప్రాస్పెక్టివ్ పేరెంట్స్కి హెల్ప్ చేయటం కోసం చాలా సదుద్దేశంతో చేసింది. అంటే భారతదేశంలో ఉన్న కర్ణాటిక్ క్లాసికల్, హిందుస్థానీ క్లాసికల్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఈ రోజుల్లో మన ట్రెడిషన్ని చాలామంది మనం భారతదేశంలో మర్చిపోతున్నా, విదేశాల్లో, అమెరికాలో, ఆస్ట్రేలియాలో, యూరోప్లో అన్ని చోట్ల దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. అండ్ కాబట్టి వై షుడ్ వీ నాట్ డూ ఇట్ అని ఇటువంటి కన్సర్ట్స్ ఇంకా బాగా జరగాలి, ఇటువంటి ఎన్జిఓస్కి బాగా హెల్ప్ కూడా జరగాలి. సో మీకు ఇటువంటి విషయంలో తెలుగు వన్ రవిశంకర్ కంటమనేని గారు ఆయనకంటే ఆయనే నాకు మెసేజ్ ఇచ్చారు, మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు, ఏమన్నా సహాయం కావాలా అని. దట్స్ లైక్ ఏ గాడ్ సెండ్ ఆపర్చునిటీ. ఐ సెడ్ సార్, హీ హాస్ బీన్ మై ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్, థ్యాంక్స్ అండి, యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ డూయింగ్ దిస్ అంటే ఆయన వెంటనే ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశారు నిన్న మైదర్ సీతారామ శర్మ గారితో. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిన తర్వాత మేమంతా ఒకసారి వచ్చి మన స్టూడియోలో మన దుర్గాప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, సిఓ, ఆయనతో కూడా మాట్లాడాను. వీఆర్ ప్లానింగ్ ఎ థింగ్. బేసిక్గా ఏంటంటే ఇది వితౌట్ ఎనీ కమర్షియల్ ఇంటెంట్, విత్ ఎన్ ఇంటెన్షన్ టు సర్వ్ ఫర్ ఎ గుడ్ కాజ్, అది. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్, ద ఆర్గనైజర్స్, ఐ థ్యాంక్ Telugu One channel for covering this event as a media partner, and we wish that you do many more programs like this. Thank you very much, Sarath Garu. Thank you.